Check. Mic testing check. Thank you. Well, good evening and happy Sabbath. Oh, sorry. Good evening and happy New Year. I did not do that on purpose. ಆಲಯಕ್ಕೆ ಫುಲ್ ಪೀಟಿಗೆ ಬಂದಾಗೆಲ್ಲ ಬರೋದು ಸಾಬತ್ತಿನ ದಿನಾನೇ. ಆದರೆ ಇವತ್ತು ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ಕೂಡ ಹೊಸ ವರ್ಷದ ಶುಭಾಶಯಗಳು. It's almost good night, so that's why the mistake. ರಾತ್ರಿ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನಾವಿದ್ದೇವೆ. You know, for us, this past year, for some of us, may have been a very happy year. ನಿಮಗೆ ಅನೇಕರಿಗೆ ಒಳ್ಳೆಯ ಒಂದು ವರ್ಷವಾಗಿ ಇದಿರಬಹುದು. For some of us, this past year may have been a very difficult and confusing one. ಅನೇಕರಿಗೆ ಕಳೆದ ವರ್ಷ ಅನೇಕ ಉಪದ್ರವಗಳ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಜೀವಿಸಿದಂಥ ವರ್ಷವಾಗಿ ಇದಿರಬಹುದು. But through it all, the one thing we can be assured of is God's presence. ಏನೇ ಇದ್ರೂ ಕೂಡ ಒಂದು ವಿಷಯ ನಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ದೇವರು ಇದ್ದನಲ್ಲ ಎಂಬುದನ್ನು ನಾವು ಮರಿಬಾರದು. Whether we are in the mountains of life or in the valleys of this world, God's presence has not left us. ಬೆಟ್ಟದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಉಪದ್ರವಗಳು ಬಂದಿದ್ದರೂ ಕೂಡ, ನೀರಿನ ಮೇಲೆ ನಡೆಯತಕ್ಕಂಥ ಉಪದ್ರವಗಳಿದ್ದರೂ ಕೂಡ ದೇವರು ನಮ್ಮೊಂದಿಗಿದ್ದನಲ್ಲ ಎಂಬುದನ್ನು ನಾವು ನೆನೆಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು. And so I'm thankful to God for being with us throughout this past year. ಕಳೆದ ವರ್ಷವಲ್ಲ ನಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಇದ್ದಂಥ ದೇವರಿಗೆ ನಾವು ಸ್ತುತಿಯನ್ನ ಹೇಳತಕ್ಕಂಥದ್ದು ನಮ್ಮ ಕರ್ತವ್ಯ. Let's pray. I'll share a few thoughts from the Bible and then we will end for this evening. ಸತ್ಯವೇದವನ್ನು ನಾವು ಪಾರಾಯಣ ಮಾಡುವುದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚಿತವಾಗಿ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳೋಣ. Loving Heavenly Father, we ask for your Holy Spirit to please teach us. And we ask you, Heavenly Father, that we may apply what we learned from your word to our personal lives. I pray this in the name of Jesus. Amen. Amen. One of the oldest civilizations of this world is the Mesopotamian civilization. ಆದಿ ಕಾಲದ ಮೆಸೊಪೊಟೋಮಿಯಾ ದೇಶದ ನಾಗರಿಕತೆಯನ್ನು ನಾವು ಚಿಂತಿಸಿ ನೋಡುವಾಗ, I have my history teacher right here. The Indus Valley civilization is also one of the oldest civilizations. ಹಿಂದೂ ಸಾಗರದ ಆ ನಾಗರಿಕತೆ ಅದು ಬಹಳ ವಿಶೇಷವಾದದ್ದು ಎಂಬುದನ್ನು ನೆನೆಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು. But the Mesopotamian civilization is very important for the students of the Bible. ಮೆಸೊಪೊಟೋಮಿಯಾ ದೇಶದ ಒಂದು ನಾಗರಿಕತೆಯು ಬಹಳ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯವಾದದ್ದು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ. In the Mesopotamian civilization, there was not much distance between the natural and the supernatural. ಇಲ್ಲಿ ನೈಸರ್ಗಿಕಕ್ಕೂ ಮತ್ತು ಅಪವಾಗಿ ಬರತಕ್ಕಂಥ ಕಾರ್ಯಗಳಿಗೂ ಬಹಳ ವ್ಯತ್ಯಾಸವಿಲ್ಲ ಎಂಬುದನ್ನ ನಾವಿಲ್ಲಿ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋರಾಗಿದ್ದೇವೆ. They believed that if there was no rain, that some rain god was unhappy with them. ಒಂದು ವೇಳೆ ಅಲ್ಲಿ ಮಳೆ ಇಲ್ಲದೆ ಇದ್ದಂತ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಆ ಮಳೆಯನ್ನು ಕೊಡತಕ್ಕಂಥ ಮಳೆರಾಯ ದೇವರು ನಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಸಂತೋಷವಾಗಿಲ್ಲ ಎಂಬುದನ್ನ ಅವ್ರು ತಿಳ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ರು. They believed that if there was no harvest from the field, that the agricultural god was unhappy with them. ಒಂದು ವೇಳೆ ವ್ಯವಸಾಯದಲ್ಲಿ ಒಳ್ಳೆ ರೀತಿಯಾದಂತ ಫಲ ಸಿಗದೇ ಇದ್ದಂತ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಅದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತ ದೇವರು ನಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಪ್ರೀತಿ ಸಂತೋಷ ಇಲ್ಲ ಎಂಬುದನ್ನ ತಿಳ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ರು. They believed that if a person did not have a child, that the god of fertility was unhappy with them. ಒಂದು ವೇಳೆ ಮಕ್ಕಳಿಲ್ಲದಂತ ಜನರು ಏನ್ ತಿಳ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ರು ಅಂತಂದ್ರೆ, ಸಮುದ್ರವಾಗಿ ಆಶೀರ್ವಾದವನ್ನ ಕೊಡತಕ್ಕಂತ ದೇವರು ನಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಪ್ರೀತಿ ಸಂತೋಷ ಇಲ್ಲ ಎಂಬುದನ್ನ ತಿಳ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ರು. And so as we can imagine, the Mesopotamian civilization was a polytheistic culture, many gods for different elements of nature. ಈ ಮೆಸೊಪೊಟೋಮಿಯಾ ದೇಶದ ನಾಗರಿಕತೆಯನ್ನ ನಾವು ನೋಡುವಾಗ ಅನೇಕ ದೇವರುಗಳನ್ನ ನಂಬಿ ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕವಾದಂತಹ ಜೀವಿತವನ್ನ ನಡೆಸಿದಂತ ಜನರು ಎಂಬುದನ್ನು ತಿಳಿಸುವಂತದ್ದಾಗಿದೆ. It is against this backdrop of history that we find the call of Abraham. ಈ ಹಿನ್ನೆಲೆಯನ್ನ ಮುಂದೆ ಇಟ್ಟು
ಅಬ್ರಹಾಮನ ವಿಷಯವಾಗಿ ನಾವು ಕಲೀಲಿಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. We read in Genesis chapter 12 verses 1, 2 and 3 these words. ಆದಿಕಾಂಡ 12ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ 1-3 ವಚನಗಳನ್ನು ನಾವು ಓದುವಾಗ, I'll let you read that in Kannada or Tamil, whichever language you want them to read. ಓದ್ರಿ. ಕನ್ನಡ ಆಗ್ಲಿ ತಮಿಳ್ ಆಗ್ಲಿ ತೆಗೆದವ್ರು ಓದ್ರಿ. வாசிங்க. தமிழ் ஆகட்டும் கன்னட ஆகட்டும் எதை எடுத்து வாசிங்க. ஆதியாகமம் 12வது அதிகாரம் 1-3 வசனங்கள். And so we find here that, thank you for reading, and so we find here that God tells Abraham, come out of your country. ದೇವರು ಅಬ್ರಹಾಮನನ್ನು ನೋಡಿ ನಿನ್ನ ದೇಶವನ್ನ ಬಿಟ್ಟು ಹೊರಗಡೆ ಬಾ. He says, come out of this polytheistic culture. ನಿನ್ನ ಸಂಪ್ರದಾಯದ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನ ಬಿಟ್ಟು ಆ ಸ್ಥಳವನ್ನ ಬಿಟ್ಟು ಹೊರಗೆ ಬಾ. And then he promises Abraham to bless him and bless all the world through him. ಅಬ್ರಹಾಮನ ಮುಖಾಂತರವಾಗಿ ಎಲ್ಲರನ್ನ ಆಶೀರ್ವಾದಿಸುತ್ತೇನೆ ಎಂಬುದಾಗಿ ದೇವರು ಹೇಳಿದನು. And the story goes that Abraham obeyed God. ಆ ಕಥೆಯನ್ನು ನಾವು ಮುಂದುವರಿಸ್ತಾ ಹೋಗ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಅಬ್ರಹಾಮನು ದೇವರಿಗೆ ವಿಧೇಯನಾದನು. Abraham did not ask for a GPS direction. ಅಬ್ರಹಾಮನು ನಾನು ಹೇಗೆ ಹೋಗಬೇಕು ಎಂಬುದಾಗಿ ಯಾವ ಒಂದು ಕಾರ್ಯವನ್ನು ಅದನ್ನು ಕೇಳಲಿಲ್ಲ. Abraham did not ask if there was a D-Mart nearby. ಒಂದು ವೇಳೆ ಅಲ್ಲಿ ಹತ್ರದಲ್ಲಿ ಡಿಮಾರ್ಟ್ ಏನಾರು ಇದ್ದಿದ್ರೆ ಅದನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ತೋರಿಸು ಸ್ವಾಮಿ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದ. For those of you who know Chennai, Abraham did not ask if there was Saravana stores in the area. ಒಂದು ವೇಳೆ ಸ್ವಾಮಿ ಅಲ್ಲಿ ಸರವಣ ಸ್ಟೋರ್ ಎಂಬುದಾಗಿ ಇದೆಯಲ್ಲ ಅದು ಎಲ್ಲಿದೆ ಅದನ್ನಾರ ನಿಂಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ತೋರಿಸಿ ಎಂಬುದಾಗಿ ಕೇಳಲಿಲ್ಲ. God said go, and the Bible says that Abraham went. ಸತ್ಯವೇದವೇ ಹೇಳ್ತಾ ಇದೆ ದೇವರು ಹೋಗಿ ಎಂಬುದಾಗಿ ಹೇಳ್ದ, ಆತನು ಹೊರಟು ಹೋದ. But I want to suggest to us this evening that as Abraham took the journey of faith, his own faith was on a journey. ಅಬ್ರಹಾಮನು ದೇವರು ಹೇಳಿದ ಪ್ರಕಾರವಾಗಿ ನಂಬಿಕೆಯ ಪ್ರಯಾಣವನ್ನ ಆತನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದ. As he took the journey of faith, his own spiritual faith was also on a journey. ಆತನಿಗೆ ಆತ್ಮೀಕ ನಂಬಿಕೆಯ ಮುಖಾಂತರವಾಗಿ ದೇವರು ಹೇಳಿದ್ದನ್ನ ನಂಬಿ ಆತನು ತನ್ನ ಪ್ರಯಾಣವನ್ನ ಆರಂಭ ಮಾಡಿದ. And so we find that Abraham, he goes to the land of Canaan, and then he has to go to the land of Egypt because of some circumstances. ಅಬ್ರಹಾಮನು ಕಾನಾನ್ ದೇಶಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ಅಲ್ಲಿಂದ ಐಗುಪ್ತ ದೇಶಕ್ಕೆ ಕೆಲವು ಕಾರಣಗಳಿಂದ ಹೋಗಬೇಕಾದಂತ ಒಂದು ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಬಂತು. And so we read in Genesis 12 verses 12 to 13 that Abraham tells Sarah, we are approaching Egypt, I want you to do me a favor. ಆದಿಕಾಂಡ 12ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ 12-15 ವಚನಗಳವರೆಗೆ ಓದುವಾಗ ತನ್ನ ಹೆಂಡತಿಯಾದಂತಹ ಸಾರಾಳಿಗೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ, ನಾವು ಐಗುಪ್ತ ದೇಶದ ಹತ್ತಿರವಾಗಿ ನಾವು ಹೋಗುತ್ತಿದ್ದೇವೆ ಎಂಬುದಾಗಿ. Abraham tells Sarah, Sarah, you are beautiful. ಅಬ್ರಹಾಮನ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ, ಸಾರಾಳೆ ನೀನು ಬಹಳ ಸೌಂದರ್ಯವಾಗಿದ್ದೀಯಾ. I love the way you sing. ನಿನ್ನ ನೋಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ನಾನು ನಿನ್ನಲ್ಲಿ ಬಹಳ ಪ್ರೀತಿ ಮಾಡ್ತೇನೆ. You are the apple of my eye. ನೀನು ನನ್ನ ಕಣ್ಣಿಗೆ ಬಹಳ ಮುಖ್ಯವಾದವಳು. But Sarah knows that there is something else coming after that. ಆದ್ರೆ ಸಾರಾಳಿಗೆ ಗೊತ್ತು ಮುಂದೆ ಏನೋ ಒಂದು ಗಂಡಾಂತರ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಎಂದು. Abraham tells Sarah, I know you are beautiful and they will seize you from me, and so I want you to lie that you are my sister. ಸಾರಾಳನೆ, ನಾವು ಆ ದೇಶಕ್ಕೆ ಹೋಗುವಾಗ ನೀನು ಬಹಳ ಸೌಂದರ್ಯವಾಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಏನೋ ಒಂದು ಗಂಡಾಂತರ ಬರುವಂತದ್ದಾಗಿದೆ, ಆದ್ದರಿಂದ ನೀನು ಒಂದು ಸುಳ್ಳನ್ನು ಹೇಳಬೇಕು. And so we find that Abraham, who left all the place, his father's household, now distrusting God and lying to Pharaoh. ದೇವರು ಹೇಳಿದ ಪ್ರಕಾರವಾಗಿ ತನ್ನ ತಂದೆ ತನ್ನ ದೇಶವನ್ನ ಬಿಟ್ಟು
ಆತನ ನಂಬಿ ಬಂದ. ಆದರೆ ಈಗ ಆ ನಂಬಿಕೆ ಎಲ್ಲೋ ಸ್ವಲ್ಪ ದೂರ ಹೋಗಿದ್ರಿಂದ ಸುಳ್ಳನ್ನ ಹೇಳಬೇಕಂತ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಬಂತು. As Abraham took the journey of faith, his own faith was on a journey. ಅಬ್ರಹಾಮನು ತನ್ನ ಪ್ರಯಾಣವನ್ನ ತನ್ನ ನಂಬಿಕೆಯ ಮುಖಾಂತರವಾಗಿ ಆತನ ಆರಂಭಿಸಿದನು. Abraham did not trust that God will provide in this circumstance. ಅಬ್ರಹಾಮನಿಗೆ ಇಂಥ ಒಂದು ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಬರುತ್ತದೆ, ದೇವರು ಖಂಡಿತವಾಗಿ ಇದನ್ನ ನನಗೆ ಕೊಡಲ್ಲ ಎಂಬುದಾಗಿ ನೆನೆಸಿದ್ದ. And we know the story that God had to intervene and he had to deliver Abraham and Sarah. ಇಲ್ಲಿ ಇವರ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಇದ್ದಂತ ವಿಷಯಕ್ಕೆ ದೇವರೇ ಅಲ್ಲಿ ನಿಂತು ಕಾರ್ಯವನ್ನು ಸರಿಪಡಿಸಬೇಕಾಗಿ ಬಂತು. Second story. ಎರಡನೇ ಕತೆ, Abraham, he goes and helps rescuing Lot and his household. ಅಬ್ರಹಾಮನು ನಾಶನವಾಗತಕ್ಕಂತ ಈ ಲೋಟನನ್ನ ಮತ್ತು ಆತನ ಕುಟುಂಬವನ್ನ ಆತನು ರಕ್ಷಿಸಬೇಕಾಯಿತು. And the kings, they come with gifts to Abraham, but Abraham says, no, I don't want those gifts. ಅರಸರುಗಳು ಆತನಿಗೆ ಉಡುಗೊರೆಯನ್ನು ತಂದು ಕೊಟ್ಟಾಗ ಅಬ್ರಹಾಮನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ, ನನಗಿದೆಲ್ಲ ನಿನಗೆ ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ ಎಂಬುದಾಗಿ. And so we read in Genesis chapter 15 that God speaks to Abraham. ಆದಿಕಾಂಡ 15ನೇ ಅಧ್ಯಾಯದಲ್ಲಿ ನಾವು ಓದುವಾಗ ದೇವರು ಅಬ್ರಹಾಮನ ಒಂದಿಗೆ ಮಾತನಾಡ್ತಾನೆ. And God tells Abraham, Abraham, don't fear, I am your shield and I am your reward. ಅಬ್ರಹಾಮನೇ, ನೀನಂತೂ ಹೆದರಬೇಡ, ನಾನು ನಿನಗೆ ಗುರಾಣಿಯಾಗಿದ್ದೇನೆ ಎಂಬುದಾಗಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. And so Abraham tells God, God, what are you going to do about the fact that I go childless? ದೇವರೇ, ನಾನು ಇಲ್ಲದವನಾಗಿದ್ದೀನಲ್ಲ, ನನಗೆ ಏನು ನೀನು ಮಾಡುವನಾಗಿದ್ದೀಯಾ? And so God tells Abram, Abram, look up in the sky. ದೇವರು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಆಕಾಶವನ್ನ ನೋಡು. And he begins to count from 1 to 10. ಅಲ್ಲಿ ಮೇಲೆ ಇರತಕ್ಕಂತ ಆಕಾಶದಲ್ಲಿ ಇರತಕ್ಕಂತ ನಕ್ಷತ್ರಗಳನ್ನ ಎಣಿಸಿದನು, ಆದ್ರೆ 1ರಿಂದ 10 ಮಾತ್ರ ಎಣಿಸಿದನು. I would imagine that he probably counts till 100. ಒಂದು ವೇಳೆ 100 ನಕ್ಷತ್ರಗಳನ್ನ ಕೂಡ ಎಣಿಸಿರಬಹುದು. And then he continues to count and he staggers and he says, God, I think I lost track of all those stars. ಅದನ್ನ ಎಣಿಸುತ್ತಾ ಹೋಗುವಾಗ ದೇವರೇ, ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ನನ್ನ ಖಂಡಿತವಾಗಿ ಇದನ್ನ ಎಣಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಅಸಾಧ್ಯ ಎಂಬುದಾಗಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. And so God tells exactly Abraham, I will bless you just like those stars. ಅಬ್ರಹಾಮನೇ, ನೀನು ಹೇಳಿದ ಪ್ರಕಾರವಾಗಿ ಸತ್ಯ, ನಾನು ನಿನ್ನನ್ನ ಆ ನಕ್ಷತ್ರಗಳ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಿನ್ನನ್ನ ನಾನು ಆಶೀರ್ವಾದ ಮಾಡುತ್ತೇನೆ. The Bible says in Genesis 15 and verse 6 that Abraham believed in God. ಆದಿಕಾಂಡ 15:12ನೇ ವಚನದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿರೋ ಪ್ರಕಾರವಾಗಿ ಅಬ್ರಹಾಮನು ದೇವರು ಹೇಳಿದ್ದನ್ನ ನಂಬಿದನು. As Abraham took the journey of faith, his own faith was on a journey. ಅಬ್ರಹಾಮನು ತನ್ನಲ್ಲಿ ದೇವರ ಮೇಲೆ ಇಟ್ಟಿರತಕ್ಕಂತ ಆ ನಂಬಿಕೆಯ ಮುಖಾಂತರವಾಗಿ ತನ್ನ ಪ್ರಯಾಣವನ್ನ ಇನ್ನು ಆರಂಭಿಸುತ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. Story number 3. ಮೂರನೇ ಕತೆ, Genesis 16, we find that now it is Sarah's turn. ಆದಿಕಾಂಡ 16ನೇ ಅಧ್ಯಾಯವನ್ನ ನಾವು ಓದುವಾಗ ಈಗ ಸಾರಾಳನ ವಿಷಯವಾಗಿ ನಾವು ಬರ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. Sarah tells Abram, Abram, you are a faithful husband to me. ಸಾರಾಳಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾಳೆ, ಅಬ್ರಹಾಮನೇ, ನೀನು ಬಹಳ ನಂಬಿಕೆಯುಳ್ಳ ನನಗೆ ಯಜಮಾನ. You have taken care of me. ನನ್ನನ್ನು ಬಹಳ ಚೆನ್ನಾಗಿ ನೋಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀಯಾ. But we don't have a child. I have a solution, Abraham. ಆದರೆ ಮಕ್ಕಳಿಲ್ಲದೆ ಇರತಕ್ಕಂತ ಒಂದು ಕೊರತೆಗೆ ಏನು ಪರಿಹಾರ? Sarah, what is it? Abraham asks. ಏನು ನಿನ್ನ ಕೊರತೆ? And then Sarah begins to tell the plan that you can have a child with Hagar and that child can still be your child. ನಮಗೆ ಮಕ್ಕಳು ಇಲ್ಲದೆ ಇರತಕ್ಕಂತ ಕಾರಣದಿಂದ ನಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಕೆಲಸಗಾರ್ತಿಯಾಗಿರತಕ್ಕಂತ ಹಾಗಾರಳನ್ನ ನೀನು ಅವಳ ಮುಖಾಂತರವಾಗಿ ಒಂದು ಮಗುವನ್ನ ಪಡೆದುಕೋ. And so we find that Abraham, he once again distrusts God and he heeds to the words of Sarah. ಎರಡನೇದಾಗಿ ಅಬ್ರಹಾಮನು ದೇವರ ಮೇಲೆ ಇಟ್ಟಿರತಕ್ಕಂತ ನಂಬಿಕೆಯಿಂದ ಕೆಲವು ವ್ಯತ್ಯಾಸಗಳನ್ನ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಮತ್ತೆ ತಪ್ಪನ್ನ ಮಾಡಿದನು. As Abraham took the journey of faith, his own faith was on a journey. ಅಬ್ರಹಾಮನು
ತನ್ನಲ್ಲಿ ದೇವರ ಮೇಲಿಟ್ಟಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ನಂಬಿಕೆಯ ಮುಖಾಂತರವಾಗಿ ಪ್ರಯಾಣ ಮಾಡಿದಂತ ವ್ಯಕ್ತಿ. And so the next story we find in Genesis chapter 20. ಆದಿಕಾಂಡ 20ನೇ ಅಧ್ಯಾಯವನ್ನು ಓದುವಾಗ ಇನ್ನೊಂದು ಕತೆ ಮುಂದುವರಿಯುವುದನ್ನ ನೋಡ್ತೇವೆ. We find that Abimelech, king of Gerar, this time looks at Sarah and Abraham does the same mistake. ಆ ರಾಜನು, ಅಬಿಮೆಲೆಕ್ ಎಂಬತಕ್ಕಂಥ ರಾಜನು ಸಾರಾಳನ್ನ ನೋಡಿ ಅಬ್ರಹಾಮನು ಏನು ನೆನೆಸಿದನೋ ಅದೇ ತಪ್ಪನ್ನ ಮಾಡುತ್ತಾನೆ. Abraham took the journey of faith and his own faith was on a journey. ನಂಬಿಕೆಯ ಪ್ರಯಾಣವನ್ನ ಆರಂಭಿಸಿದಂತ ಅಬ್ರಹಾಮನು ಅದೇ ಪ್ರಯಾಣವನ್ನ ಮುಂದುವರಿಸುತ್ತಾ ಇರುವಾಗ all of us are also on a journey. ನಾವುಗಳು ಕೂಡ ಇಂಥ ಒಂದು ಪ್ರಯಾಣವನ್ನೇ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. Our faith is also on a journey. ನಮ್ಮ ಪ್ರಯಾಣವು ಕೂಡ ನಾವು ಇಟ್ಟಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ನಂಬಿಕೆಯ ಮೇಲೆಯೇ ಇದೆ. There are times that our faith has failed. ಅನೇಕ ಸಮಯಗಳಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ನಂಬಿಕೆ ಅದು ವ್ಯರ್ಥವಾಗಿ ಹೋಗಿದೆ. There are times that our faith has skyrocketed. ಅನೇಕ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನಾವು ನೆನೆಸಿದಂತಹ ಕಾರ್ಯದಂತೆ ನಡೆಯದೆ ನಂಬಿಕೆಯನ್ನು ನಾವು ಕಳೆದುಕೊಂಡಿದ್ದೇವೆ. And so this past year, I don't know how your faith journey has been. ನಿಮ್ಮ ನಂಬಿಕೆ ಎಂಬತಕ್ಕಂಥ ಪ್ರಯಾಣ ಹೇಗಿದೆಯೋ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. I don't know if there were circumstances in your life this past year which drained your faith in God. ಕಳೆದ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯು ಕೆಟ್ಟು ಹೋಗಿ ನಿಮ್ಮ ನಂಬಿಕೆಯಿಂದ ನೀವು ದೂರ ಹೋಗತಕ್ಕಂತ ಒಂದು ಸನ್ನಿವೇಶಗಳು ಬಂದಿರಬಹುದು. I don't know if there was a health crisis which shook your confidence in God. ಕಳೆದ ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಆರೋಗ್ಯ ಕೊರತೆ ಬಂದಾಗ ದೇವರ ಮೇಲೆ ಇಟ್ಟಿರತಕ್ಕಂತ ನಂಬಿಕೆಯು ಮುಂದುವರಿಸಿಕೊಂಡು ಹೋಗಿರಬಹುದು. I don't know if there was a health crisis that shook your faith in God. ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿರತಕ್ಕಂತ ನಂಬಿಕೆ ನಿಮ್ಮ ಅನಾರೋಗ್ಯವನ್ನ ಅದು ಸ್ವಲ್ಪ ಅಲ್ಲಾಡಿಸಿರಬಹುದು. I don't know if there was a financial crisis that shook your faith in God. ಆರ್ಥಿಕ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಬಿದ್ದು ಹೋಗಿರತಕ್ಕಂತ ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿರತಕ್ಕಂತ ಆ ವಿಶ್ವಾಸದಲ್ಲಿ ನಂಬಿಕೆಯಲ್ಲಿ ತಳಮಳಗೊಂಡಿರಬಹುದು. There are times that we may have failed like Abraham in our faith journey, but God does not give up on us. ನಂಬಿಕೆ ಎಂಬತಕ್ಕಂತ ಪ್ರಯಾಣದಲ್ಲಿ ನಂಬಿಕೆಯನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಅಬ್ರಹಾಮನ ರೀತಿ ದೇವರನ್ನ ನಾವು ಮರೆತಿದ್ರು ಕೂಡ ಅದರ ದೇವರು ನಮ್ಮನ್ನ ಮರೆತಿಲ್ಲ ಎಂಬುದನ್ನ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟುಕೋಬೇಕು. Final story. ಕೊನೆಯ ಕತೆ. God tells Abraham, Abraham, I want to talk to you tonight. ಅಬ್ರಹಾಮನನ್ನ ನೋಡಿ ದೇವರು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಅಬ್ರಹಾಮನೇ ನಾನು ನಿನ್ನೊಂದಿಗೆ ಮಾತನಾಡಬೇಕು. You know your son Isaac? ನಿನ್ನ ಮಗನಾದಂತ ಈಸಾಕನು ಗೊತ್ತೇ? Yes, dear Lord, he's my precious little boy. ಹೌದು ತಂದೆಯೇ, ಅವನು ನನಗೆ ಬಹಳ ವಿಶೇಷವಾದಂತ ಒಬ್ಬ ಮಗ. I want you to sacrifice your only son. ಆ ಒಬ್ಬನೇ ಮಗನನ್ನ ನೀನು ನನಗೆ ಬಲಿ ಕೊಡಬೇಕು. And I can imagine Abraham, God, can you come again as to what you told just now? ದೇವರು ಹೇಳಿದ್ದನ್ನ ಮತ್ತೆ ಅದನ್ನು ಗುರಿಪಡಿಸಲಿಕ್ಕೋಸ್ಕರವಾಗಿ ಬರಬಹುದು ಎಂಬತಕ್ಕಂತ ಯೋಚನೆ. And God tells Abraham, Abraham, yes, your only son Isaac, I want you to sacrifice him. ನಿನ್ನ ಒಬ್ಬನೇ ಮಗನಾದಂತ ಈಸಾಕನನ್ನು ನನಗೆ ನೀನು ಬಲಿ ಕೊಡಬೇಕು. And so Abraham, he takes his son Isaac one day and he journeys towards that mountain. ಒಂದಾನೊಂದು ದಿನದಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬನೇ ಮಗನಾದಂತ ಈಸಾಕನನ್ನ ಆ ಬೆಟ್ಟದ ಮೇಲೆ ಕರೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. Abraham, the one who started this journey of faith and failed at certain times, now it took a different dimension in his faith. ನಂಬಿಕೆಯ ಮೇರೆಗೆ ಪ್ರಯಾಣವನ್ನ ಮಾಡಿದಂತ ಅಬ್ರಹಾಮನು ಅನೇಕ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ದೇವರಲ್ಲಿ ಕಳವಳಗೊಂಡ್ರು ಕೂಡ ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ದೇವರು ಹೇಳಿದ್ದನ್ನ ನೆರವೇರಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಪ್ರಯಾಣವನ್ನ ಮುಂದುವರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. And as they are journeying towards the mountain, Isaac asks his dad, Dad, we have the wood and the fire. Where is the lamb?
what could have gone through the mind of Abraham. ಮಗನನ್ನ ಕರೆದುಕೊಂಡು ಬೆಟ್ಟಕ್ಕೆ ಹೋಗುವಾಗ ಮಗನ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ, ಅಪ್ಪನೇ, ತಂದೆಯೇ, ಬಲಿ ಕೊಡುವುದಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲವೂ ಇದೆ, ಆದರೆ ಕುರಿ ಎಲ್ಲಿ ಎಂಬುದಾಗಿ. And so the Bible says that Abraham tells his son Isaac that God will provide. ಅಬ್ರಹಾಮನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ, ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ನೀ ಚಿಂತನೆ ಮಾಡಬೇಡ, ದೇವರು ಕುರಿಮರಿಯನ್ನ ಕೊಡುತ್ತಾನೆ ಎಂಬುದಾಗಿ. As Abraham began this journey of faith, his own faith was also on a journey. ತನ್ನ ಪ್ರಯಾಣವನ್ನ ತನ್ನಲ್ಲಿದ್ದಂತ ತನ್ನದೇ ಆದಂತ ನಂಬಿಕೆಯ ಮೇರೆಗೆ ಅಬ್ರಹಾಮನು ಪ್ರಯಾಣವನ್ನು ಆರಂಭಿಸಿದನು. Maybe this past year may have been a test of faith in your life. ನಮ್ಮಲ್ಲಿರತಕ್ಕಂಥ ನಂಬಿಕೆಯ ಮೇಲೆ ಅನೇಕ ಪರಿಶೋಧನೆಗಳು ಬರಬಹುದು. Maybe your faith failed this past year in certain circumstances. ಕಳೆದ ವರ್ಷ ನಿಮ್ಮ ನಂಬಿಕೆ ಗೊಂದಲವಾಗತಕ್ಕಂತ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಬಂದಿರಬಹುದು. But God has not given up, because your faith is also on a journey and He will perfect your faith in the coming years. ಆದರೆ ದೇವರ ಮೇಲೆ ಇಟ್ಟಿರತಕ್ಕಂತ ನಂಬಿಕೆಯ ಮೇರೆಗೆ ನಿಮ್ಮ ಪ್ರಯಾಣವನ್ನು ನೀವು ಆರಂಭಿಸಿರುವುದರಿಂದ ಯಾವತ್ತೂ ದೇವರು ನಿಮ್ಮನ್ನ ಕೈ ಬಿಡತಕ್ಕಂಥವನಲ್ಲ. My final verse, let's go to Revelation chapter 14 and verse 12. ಕೊನೆಯದಾಗಿ ಪ್ರಕಟಣೆ 14ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ 12ನೇ ವಚನ. Let's The Bible says that God's end time people will have a quality of faith like Jesus. ಕೊನೆಯ ಕಾಲದಲ್ಲಿರತಕ್ಕಂತ ಜನರು, ಕ್ರೈಸ್ತನನ್ನ ಪ್ರೀತಿ ಮಾಡತಕ್ಕಂತ ಜನರು, ಕ್ರೈಸ್ತನಲ್ಲಿ ಇದ್ದಂತ ನಂಬಿಕೆಯೇ ಅವರಲ್ಲಿ ಇರಬಹುದು, ಇರುತ್ತದೆ. As you are in this journey of faith, your faith is also on a journey. ಒಂದು ವೇಳೆ ನಿಮ್ಮ ಪ್ರಯಾಣದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮದೇ ಆದಂತ ನಂಬಿಕೆ ಇರುವುದಾದರೆ ಪ್ರಯಾಣ ಮುಂದೆ ಹೋಗುವಂತದ್ದಾಗಿದೆ. And God will perfect your faith and keep us faithful till the end. ನಿಮ್ಮ ಪ್ರಯಾಣವು ಮುಕ್ತಾಯಗೊಳ್ಳುವವರೆಗೆ ದೇವರು ನಿಮ್ಮ ನಂಬಿಕೆಯನ್ನ ಸ್ಥಿರಪಡುವಂತೆ ರೀತಿ ನಿಮ್ಮನ್ನ ಆಶೀರ್ವಾದ ಮಾಡುವನಾಗಿದ್ದಾನೆ. That is my prayer for you and me in the upcoming year. ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಬರತಕ್ಕಂತ ಮುಂದಿನ ಈ ಆರಂಭವಾಗಿರತಕ್ಕಂತ ಈ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಇದು ನನ್ನ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯಾಗಿದೆ.